ایک شام فنکاروں کے نام کی مناسبت سے نوری نصیر خان کمپلیکس واقع اسپنی روڈ پر تقریب منعقد ہوئی، جس میں ٹی وی، ریڈیو اور اسٹیج کے فنکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام میں فنکاروں نے کورونا فنڈز کی عدم تقسیم پر تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کلچر ڈپارٹمنٹ مذکورہ فنڈز کو جلد از جلد تقسیم کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمام سینئر آرٹسٹ، شاعر، فنکار، ادیب ایک پلیٹ فارم پر ہو کر جدوجہد کریں۔ اس موقع پر ورلڈ ایوارڈ یافتہ استاد اختر چنال زہری، بلوچستان کے نامور سینئر آرٹسٹ ایوب کوسہ، عبدالقیوم بیدار، پی ٹی وی کی ہوسٹ بلقیس شاوانی، براوئی اسکالر استاد عنایت لیڈی، میڈم شمع صدیقی، زاہدہ بلوچ، علی سمالانی اور بلوچستان کے دیگر ادیب، شاعر، فنکار موجود تھے۔ اس موقع پر اختر چنال زہری، سینئر آرٹسٹ ایوب کوسہ، نور خان، بلقیس شاوانی، اسکالر براوئی عنایت لیڈی، زاہدہ بلوچ، میڈم شمع صدیقی نے بولائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک و قوم کے اثاثے ہیں، ہمیں نظر انداز نہیں کیا جائے۔ آج کے دن کا تو ہم نے بہت انتظار کیا، یقین جانیے یہ تفرقہ، یہ جدائیاں یہی نقصان دہ تھیں ہمارے لیے۔ آج ہمارا فنکار جو ہے نا ایک بازو ایک جگہ جمع ہو کے ایک میں تو یہ سمجھتا ہوں جیسے تبلیغی جماعت میں ایک امیر ہوتا ہے نا، پوری ٹیم، پوری جماعت جو ہے نا اس کو فالو کرتی ہے، تو اس میں ہے کامیابی۔ بات یہ ہے کہ آج سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ انشاءاللہ ہم تو امید رکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والا کل جو ہے نا وہ فنکاروں کے لیے بہت ہی اچھا دن ثابت ہوگا۔ یہی تو آج کا دن اسی لیے تو برکت ہے اور بختاور ہے ہمارے لیے کہ وہ اختلافات ختم ہو گئے نا جناب، اب تو کوئی بات رہی نہیں نا، اور امیدیں ہیں انشاءاللہ۔ ایوب کوسہ صاحب ہیں، ان کی ٹیم ہے، انشاءاللہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کریں گے اور فنکار کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ قوم کے نام تو یہ پیغام ہے میرا کہ فنکار جو ہے نا قوم کا آئینہ ہے۔ اگر فنکار بدحالی کا شکار ہے تو سمجھ لیجئے گا پوری قوم بدحالی کا شکار ہے۔ تو قوم کو چاہیے کہ اپنے فنکار کا خیال رکھے اور عزت رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت کوئٹہ اور کوئٹہ کے قریب جو ہمارے شہر ہے وہاں کے فنکار یہاں پہ جمع ہو سکیں۔ ویسے تو بلوچستان الحمدللہ ہمارا بہت بڑا صوبہ ہے، اور ہمارے گوادر کے آرٹسٹ یا مکران کے آرٹسٹ یا جوب اور لورلائی کے آرٹسٹ وہ یہاں پہ نہیں ہیں، یا کچھی نصیر آباد کے نہیں ہیں، تو لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ یہ آواز ان تک بھی پہنچے، کیونکہ ہمارے جو یہاں پہ جو آرٹسٹوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور پھر ایک کہیں نہ کہیں کوئی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو بھی دور کیا جائے، تو اسی لیے سارے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ ایک تو کووڈ کی وجہ سے جس طرح سے ہر ایک کی ایک معاشی اس پہ حالت پہ اثر پڑا ہے، اسی طرح سے ہمارے جو یہاں پہ جو فنکار برادری ہے، جو فنکار ہیں، یا جن کا ٹوٹلی سارا جو ہے نا وہ دار و مدار اسی پہ ہے کہ وہ یا تو تھیٹر کریں، یا وہ کوئی میوزک کا کنسرٹ کریں، یا پھر وہ ٹیلی ویژن کے پلیز وغیرہ اس میں ایکٹنگ کریں یا اس کے لیے لکھیں، تو وہ سب کے سب تقریباً سال ڈیڑھ سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بالکل بے روزگار بیٹھے ہوئے۔ اور ایک کووڈ فنڈ ہے جو کہ ابھی تک وہ ایک تنازع کا شکار ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی بخوبی حل ہو اور ان آرٹسٹوں تک وہ جو کووڈ فنڈ ہے وہ بھی ان تک پہنچے۔ اسی طرح سے جو انڈومنٹ کا ایک سلسلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی ذرا ایک شفافیت ہو، اور جو حقدار آرٹسٹ ہیں ان تک وہ ساری جو ہے نا ایک فنڈز ہیں ان تک وہ پہنچے۔ اب سرکار ہماری خود کی تنظیمیں بنا رہی، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ مدعے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ مدعا اب بھی وہی ہے کہ انڈومنٹ کے پیسے سود پہ کس نے رکھے، اور انڈومنٹ کے پیسے سود پہ کون بانٹ رہا ہے، اور اب کون واپس روک رہا ہے۔ مین ایشو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کرونا کے پیسے کیوں نہیں بانٹے جا رہے ہیں، لسٹوں میں کیوں دو نمبریاں ہو رہی ہیں۔ لسٹیں عدالت کے کہنے پہ جب فنکار ویلفیئر فورم کو دی گئیں بنانے کے لیے، ہم نے دے کر جمع کرا دی، ریسیونگ ان سے لے لی، بانٹ کیوں نہیں رہے ہیں؟
जिस दिन ये इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे उस दिन कम से कम मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो शायद इस सियासत से बरतरफ हो जाऊं। हम लेंगे और हम इंशाल्लाह इंडोमेंट के सूद के अकाउंट से निकाल कर इसको अदाकारों में बांटेंगे और इंशाल्लाह ये हमारा अहद है। लाजमी है, ज़ाहिर है। आज देख रहे हैं आप जो है हमारे इससे पहले जो नूर खान साहब ने स्पीच किया था, जो है हमारे फ़नकार वेलफेयर फोरम के चेयरमैन, मैं भी कोर कमेटी का मेंबर हूं और इसके साथ मेरा जो एकेडमी है साक एकेडमी के नाम से चला रहा हूं। फ़नकारों की खिदमत के लिए लगे हुए हैं हम लोग और इस इंशाल्लाह जो है फ़नकारों के हकूक़ के लिए हर फोरम पे हम आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि फ़नकार जो है अज़ल से ज़ाहिर है इन पर वो स्टेम लगाया गया है कि फ़नकार भिखारी है या फ़नकार जो है कोई इस तरह से लोग जो है उसके कॉन्सेप्ट है लोगों के, लेकिन नहीं, फ़नकार मुल्क का सरमाया है, असासा है, हर कौम, हर ज़ुबान, हर तहज़ीब का एक है मसासा है। तो आज आप देख रहे हैं तमाम फ़नकार इकट्ठे हुए हैं, माशाल्लाह फ़नकारों के हकूक़ के हवाले से जो है वो लोग जो है बात रेस कर रहे हैं ताकि अकाम बाला तक पहुंच जाए हमारी बात कि फ़नकार भी एक माशरे का हिस्सा है। और आज का जो ये शाम है फ़नकारों के, आप देख लें कि सारे सीनियर फ़नकार, जूनियर फ़नकार सारे इकट्ठे हैं और इसका मकसद ये है कि जिन फ़नकारों ने काम किया है उनका एक नाम है, एक मकाम है और आज वो पहचाने जाते हैं। सबको अपने मतलब अस्सलाम वालेकुम कहूँगी जहाँ तक लोग मुझे सुन रहे हैं। इसके बाद जैसे कि अयूब कोसो सर ने, हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक शाम फ़नकारों के नाम रखा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी एक सोच है जिसको कि ये लोग आगे ला रहे हैं और हम आर्टिस्ट जितने भी हैं मतलब एक साथ होंगे और इससे ये पता है हमें मतलब सबक कह दें या हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी गैदरिंग जिसमें कि काफ़ी लोगों के जहनों में मतलब तरह तरह के जुमले आ रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट हमें पे नहीं कर रहा है या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिस तरह से कि मतलब हमारे कोरोना के हवाले से जो भी फंड्स आए हैं आर्टिस्टों के लिए, तो अगर देखा जाए मैं कहती हूँ यहाँ पे हम लोग या हम खुद कमज़ोर है, ठीक है, या हमारा गवर्नमेंट जो कि मतलब हमारे गरीबों तक वो कोरोना के जो भी फंड्स है वो नहीं उन तक पहुँच रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जैसे कि इवेंट्स वगैरह रखते हैं और उसमें जितने भी हमारे जो कि मतलब स्क्रीन पे हैं हम लोग तो आगे आ सकते हैं, डिपार्टमेंट्स को भी हम जान सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, अपनी बात पहुँचा सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हम लोगों में काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो मतलब दूर दराज इलाकों में हैं या जो हमारे बलूचिस्तान की खूबसूरती को ला के यहाँ पे जिस तरीके से शो करते हैं, सिंगिंग वगैरह होता है, तो वो हमारे काफ़ी दूर है। यहाँ तक कि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूँ इनको कि वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचते हैं कि काफ़ी लोग हमारे पास इसी तरह के गेस्ट आते हैं जिनके पास आने जाने का किराया तक नहीं होता। अगर हमारे जितने भी बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, तो उन सब से मेरी यही मैं कहूँगी, अब ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी हमारे बड़े हैं, जितनी तकरीरें हम लोग करते हैं, जितने स्पीच वगैरह हो रहे हैं ये हवाले से कि भाई हमारे आर्टिस्टों के लिए इस तरह का फंड्स आया है और ये नहीं पहुंच रहे, मसलसल मुझे लगता है ये 1 साल से तो ऊपर हो गए। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये अयूब कोसो साहब ने एक शाम रख के हमारे लिए बहुत अच्छा किया है कि हम आपस में पुराने साथी एक दूसरे को मिले हैं। कुछ आपस में इन लोगों के क्लैशेस हैं जो अल्लाह पाक करे कि दूर हो जाएं, आपस में ये लोग बात कर रहे होंगे। तो बस आज खुशी का दिन है कि हम सब पुराने आर्टिस्ट इकट्ठे हुए हैं। तो आज का शाम जो है आर्टिस्टों के नाम है, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ताकि आर्टिस्टों का जो दुख दर्द है एक दूसरे को पता चले, किसके दिल में मतलब क्या है, मतलब वो हमारे ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत पसमानदा है उनके लिए कुछ होना चाहिए और हमारे जो सरमायादार जो अच्छे मतलब खाते पीते घराने से वो उनके साथ ताउन करे, सपोर्ट करे। और जो हमारे 2 ग्रुप थे हमारे आर्टिस्टों के, थोड़ी सी नाराज़गी थी, ये प्रोग्राम उनके लिए भी रखा गया ताकि उनकी गलतफहमी एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी वो भी दूर हो जाए। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो है ना एक दूसरे के साथ यकजहती मनाएं और हमारा यकजहती का इजहार है। हमारे सारे सीनियर आर्टिस्ट जैसे कि अयूब कोसो साहब बैठे हुए हैं, जावेद जमाल है और बहुत सारे हमारे मैडम शमा सिद्दीकी साहिबा हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। इन लोगों के दरमियान बैठकर हमें खुशी भी महसूस हो रही है और हमें पता भी चल रहा है कि आया कि जो हमारे आर्टिस्टों के जो हकूक़ हैं, हमारा क्या हक़ है और हमारे मतलब हक़ हासिल होना चाहिए। कैमरामैन औरंगजेब बलोच के साथ अनवर हुसैन बोलानी न्यूज़, क्वेटा।